أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرابہ فیملی کا مضاف ہم نے کل کیا تھا اور اس میں ورڈ تھا ہمارا ہا زا اور زا. تو احتزا تو یہ ورڈ بنا تھا احتزا یحتزو احتزازن فہوا محتزن. احتزا یحتزو احتزازن فہوا محتزن. تو یہ سیم تھے دونوں، فاعل اینڈ مفعول، اور اس کا ظرف بھی سیم تھا. تو کمانڈ اسی طرح تین، احتزا احتزی احتزز، اور لا تحتزو لا تحتزی لا تحتزز. تو اسی فیملی کا ایک اور روٹ اگر ہم دیکھیں، جو دواد را اور را، اسی فیملی میں ابھی بھی ایک طربہ میں ہی اس کی ایک ایگزامپل. تو اس کیا بننا چاہیے اس کو؟ دواد اے اس کا، اهتز اور اهتز احتزا کی بجائے اد دواد آ گیا رہا اس. اب اجرا نیکسٹ کیا آنا ہے؟ تا. اترا اور پھر اس تروا، رائٹ؟ استوى اس ترا. اترا اور یز ایک ترب، یک تریبو ہوتا ہے تو کیا بنے گا؟ یز تریرو، یعنی یز ترو. تو سواد آیا پہلے، تو سواد سکون کے ساتھ، پھر تا فیملی کا زبر کے ساتھ، اور پھر را، اور را کے ساتھ پیش آئے گی یز ترو. تو یہ ورڈ جو ہے نا، کبھی کبھی ہمیں تھوڑا سا نا اس کو چینج کرنی پڑتی ہیں چیزیں، کہ ساؤنڈس بیٹر نہیں کر رہا ہوتا ورڈ. اصل میں ایشو اس ورڈ کے ساتھ کیا ہے کہ جب ہم از ترا، تو دعاد ہے نا شروع میں، دعاد ہیوی لیٹر میں استعمال یہ آتا ہے، کیٹیگری ہے ہیوی لیٹر، اس کو آپ موٹا پڑھنا ہوتا ہے. اسی طرح تا اور را جو آتا ہے نا، را جب زبر کے ساتھ آتا ہے تو را پڑھنا ہوتا ہے، اس کو بھی را موٹا کر کے. تو اس صورت میں نا تا فٹ نہیں بیٹھتا یہاں پہ. تو اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں، تا کو موٹے لیٹر سے بدل دیتے ہیں. سیم ساؤنڈ موٹا لیٹر کون سا ہوگا؟ وہ تو، ٹھیک ہے نا. تو تا کی بجائے ہم تو پہ آ جائیں گے، تو اس کو وہ اس طرح کہیں گے. لیکن یہ آپ کو کنفیوز نہ کرے کہ یہ کون سی فیملی ہے، اس میں تا تو آتا نہیں، تو آ گیا ہے. اور روٹ لیٹر تو ہے یا را ہے یا دواد را ہے یا دواد تو را ہے. تو ایکچولی ہوا کیا ہے کہ تا فیملی کا جو تھا اس کو ہم نے تو سے ریپلیس کر دیا. تو اس طرح بنے گا یہ، کیونکہ تا پڑھنا مشکل ہوتا ہے دونوں سائڈوں پہ، اگر ہیوی لیٹر ہیں تو تا پڑھنا مشکل ہے، تو اس کو وہ نکلے گا ہی منہ سے تو انہوں نے اس کو تو میں ہی چینج کر دیا. اور اسی طرح کسی دفعہ نا سین اور سواد بھی انٹرچینجبل ہوتے ہیں، ڈپینڈنگ اپون کے ساؤنڈ کیا بن رہا ہے. تو اس میں پھر روٹ کیا ہے، دواد را را، لیکن تا کی بجائے تو یوز ہوا ہے ایک طوربہ فیملی. تو تا اسی طرح مضارع میں بھی ہمیں تا کی جگہ کیا استعمال کریں گے؟ یس ترو. تو یہ بھی تو سے ریپلیس ہو گیا یس ترو. اور احتزازن کیا بن جائے گا؟ احتاج زواد آ گیا پہلے، یونت. اب کیا آئے گا؟ تو رائٹ، تا جیسے ایک تیرا بنانا تھا اس تے. ہمارے بھائی اس میں تا نہیں ہونا چاہیے تو کی جگہ پہ؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ تا تو سے ریپلیس ہو جاتا ہے جب ہیوی لیٹر ہو نا دونوں طرف. اچھا جی. تو یہ ایگزامپل اس کی بتانے کے لیے نا کہ تو بن جاتا ہے، وہ تا تھا لیکن تو بن گیا، کیونکہ دواد بھی ہیوی ہے اور را بھی ہیوی پڑھنا ہے ہم نے. تو اس لیے اس میں پھر تا کو تو سے ریپلیس کرتے ہیں، اس ٹے رورن. تو پہلا را الف کے ساتھ اور دوسرا را تنوین کے ساتھ. اختیرابن تھا نا، اختیرابن
इस्तरारन बन गया। استرارا और एंड पे क्या बनेगा फिर? इस مضطرا मोद مسلم मोद مضطر तो तर रोन है, मुस्तर्रुन मुस्तर्रुन। तो ये वर्ड काफ़ी कॉमन है कुरान में ना, मुस्तर्रुन भी आता है और इस्तरारन भी कभी आता है, लेकिन जो फाइल और मफूल है वो तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसी तरह इसका मजहूल क्या बन जाएगा? उद्स। और तो आपके ऊपर क्या आएगा? पेश आएगा उस तुर्रा। right? तो रा पे तो जबर रहेगी ना, माजी है। उस तुर्रा। और या मुजारे में क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, बाकी जबर उसी तरह रहेगी, राइट। तो युस तर्रु इस्तरारन उसी तरह। तो इसमें फर्क क्या है? सिर्फ ये कि ता तवा से चेंज हो गया है, वो भी बात ये है इस जो वजह से हमने हुआ है कि साउंड पैटर्न है। हम्म एहतेजा जो हमने ऊपर किया था वो जेर क्यों थी फिर उसमें इसमें जबर लगा रहे हैं हम रा पे। तो उसमें भी اعتذر तो जेर ही लगाई थी। हाँ اشترى जबर ही थी, उधर भी जबर ही थी, गलती से हमने जेर लगा दी। हाँ एहतिजाजन इक़्तिराब है ना, तो एहतिजाजन ही आना था, उधर भी जबर ही आनी थी। गुड कैच। तो उसमें वहाँ भी जबर ही थी। तो इस्तेरॉरन इक़्तिराबन की तरह ही है ना। और कमांड क्या बनेगी फिर? उद उद أد उदतर أضطر उतर اضطر ऊ होगा कि ई होगी? ई इक़्तिराब की तरह ही है ई ना। إي इतर ई की तरह ही आएगा। हाँ। उस इतर इस اضطرب इस्तर استر इस तरवा इस तर्री, राइट। इस जो استر यहाँ पे है ना मुजारे में तवा के ऊपर हरका, वही हरका रहेगी। इस तर्रा इस तर्रु। استري तो است इस तरवा और दूसरा इस तर्री। استري इस तर्री इस तरह शेर के साथ। और इस तेरा इस तरिर استرر इस तरिर जैसा, राइट। इस तरिर। इसी तरह ला لا ت तद تجتري तस तस्तरा तस ترى तर पहले तस ترى तर्रा, ترى फिर ला तस तर्री تستري على تسترس और तस तरिर तस सारे तौत तस तरिर। تسترس तो ये इसकी तीन कमांड्स। इसी तरह ज़र्फ उसी तरह मुस्तर। مستر तो मुस्तर्रुन इस तर्रा का मतलब होता है कि मजबूर करना किसी को ना, मजबूर हो जाए कोई। इस तर्रा। مستر वैसे दर्रा दर्रा जब फैमिली में आता है तो मतलब ना कि दुख पहुंचना, तकलीफ पहुंचना। और जब ये इक़्तिराबा फैमिली में आता है ना इस तर्रा, तो उसका मतलब होता है कि मजबूर हो जाना। मुस्तर्रुन का मतलब है कि मजबूर होने वाला, राइट। सो मजबूर करने वाला भी हो सकता है, मजबूर होने वाला भी हो सकता है, क्योंकि सेम है। और मजबूर होने की जगह भी हो सकती है। तीनों चीज़ें एक जैसी हैं। तो ये एक तारब फैमिली, तो इसकी एग्जांपल हम कुरान से करते हैं पहले, लेकिन उससे पहले हम इस्तगफरा फैमिली भी, इसको इस्तगफरा फैमिली रह गई लास्ट। तो इस्तगफरा फैमिली नंबर 10 है, राइट। तो लास्ट जो है कलर वाली हमें करने की जरूरत नहीं है, उसमें वो काफ़ी लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। और कलर्स में कभी ये आता भी नहीं है मुदाफ। तो तो हमारी जो अपने से पहले एग्जांपल की इसमें जो रिप्लेसमेंट है ये रूल फॉलो होगा जहाँ पे भी हैवी लेटर आ जाएगा। हाँ, अगर पढ़ने में हो ना कि दुआत शुरू में आ रहा हो और रॉ भी मोटा मोटे वाले आ जाए ना, कॉफ भी आ हाँ सकता है एंड पे।
تو اس صورت میں بھی پھر تا کو تو سے بدل دیں گے. اچھا لیکن کامن ورڈ یہی ہے جو قرآن میں جو یوز ہوتا ہے نا وہ اچھا یہی ہے. ٹھیک. استرا. اب اگلی فیملی است سے شروع ہونا رائٹ. استغفر یستغفر. تو اس تقرارا استقرارا ہونا چاہیے رائٹ. ہاں اس تک استقرارا رورا. اور استقرارا کیا بن جائے گا پھر؟ استقرا. استقر استقرا. اور مضارع کیا ہوگا؟ یس. یستقر سین فیملی کا پارٹ ہے. اس رائٹ. یست فیملی کا پارٹ ہے. اس تا یس تغفر ہے نا. تو یس تقریرو. تقریر یس تق ریرو. ہاں لیکن اب کیا بنے گا؟ یستقر یستقر استقروا. تقر ہاں تو وہ یستقر جو سیکنڈ لاسٹ کا را کی زیر ہے وہ کہاں ختم. چلی جائے گی؟ وہ ختم ہو جائے گی. نہیں ختم نہیں ہوگی، اچھا پیچھے چلی جائے گی. پیچھے. ختم ہم کر نہیں سکتے نا. ختم اگر کیا تو اس طرح سے بن جائے گا. اچھا سوری استقر پڑھا نہیں جائے گا نا پھر. یہ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو زیر کا کیسے یہ. پڑھیں گے؟ کس کو؟ ہاں پیچھے بھی زبر چلی جائے گی نا. وہ ہم نے غلط لکھا ہے. اس کی زبر بھی پیچھے، جو پہلے ہوتا ہے نا جو ہم ختم کرتے ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہے. استقرا یس یستقرو. یہاں قاف پہ زیر ہے کیونکہ اس یستغفرو تھا نا. یستغفرو تو فا زیر تھی وہ پیچھے چلی گئی ہے، قاف کے اوپر چلی گئی ہے. یستقرو. یستقر اور کیا بنے گا؟ استغفارن. استقرارا. استقرار استغفار. استغفار تھا استقرارن. استقرار استقرارن. استقرارا. ہم؟ ہم. تو یہ استقرارن بن گئے. فہوا. استقرار فہو یہ مستقرار لا ادھر چلا گیا سوری. فہوا. تقریر. مستقرار تو کیا بنے گا پھر؟ ابھی پورا لکھتے ہیں پہلے پھر، ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے پچھلے سے. مستغفرن. تق تقریر. مستقر ری رائٹ. پھر رن. مستقریرن. تو اب کیا کریں گے ہم اس کو پھر؟ زیر پیچھے لے جائیں گے پھر زیر پیچھے چلی جائے گی اور را کٹھا رام ہو جائے گا ہاں رائٹ. را شد پہ میں آ جائے گا شد آ جائے گا تنوین ہو گئی تو ہاں تنوین قاف پہ زیر ہو گئی. مستقر مستقرن. کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایکسٹرا لیٹر ہے. ایک طاربہ میں ایک لیٹر کم تھا نا، تو وہ کیا بنا تھا؟ اس میں زبر بنی تھی مسترن. لیکن اس دفعہ کیونکہ ایک لیٹر زیادہ ہے نا تو ہمارے پاس ہے چانس زیر کرنے کا اس کو زیر، اس لیے مستقرن. یہاں بھی الف آئے گا یا ایسے ہی ہوگا استقرار؟ استقرارن الف تو آتا ہی ہے نا اینڈ پہ. استقرار. تو استقر یستقر استقرارن فہو مستقرن. مستقر اب اس کا مجہول کیا بنے گا؟ مستقر کیا ساؤنڈ چاہیے ہوتی ہیں؟ او کی ہوگی نا اور او کی اور ای کی. اور ای کی ہوتی ہے سیکنڈ لاسٹ استق. رائٹ. اب جو باقی بچی ہے زبر کی اس کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ تا کے زیر اوپر کیا ہے؟ او. نہیں اس کو بھی پیش نہیں کرنا ہے. ہم ملٹیپل پیش کرتے ہیں ہم اس میں. پیش ہوئی. یعنی اس تو فیرا تھا نا، اس تو فیرا. اسی طرح اس تو کر رہا، اس تو کر رہا. اور یہ کیا بن جائے گا پھر؟ مجہول مضارع یس. یس یس ہاں یس نہیں یو. اب او کے یو ساتھ ہے اچھا ہاں یو یستا یستقر زیر ہی رہے گی کہ زبر بن جائے گی؟ زبر زبر بن جائے جی ہاں گی. یستقر یستقر. تو یہ او مضارع میں او ایک ہوتا ہے، آ ملٹیپل ہو سکتے ہیں. ماضی میں او ملٹیپل ہو سکتے ہیں، ای ایک ہوگا. استقرارن اسی طرح سیم تھنگ. اور مستقر اب
क्या होगा مستقر. تو अब ये डिफरेंट हो गए, राइट. सो अभी तक हमारे पास इश्यू चल रहा था कि एक जैसे होते थे दोनों, फाइल एंड मफूल. लेकिन इस दफ़ा हमें दोनों डिफरेंट मिल गए. मुस्तकिरुन जेर के साथ फाइल है और ज़बर के साथ मफूल है, जो कि रेगुलर हमारा रूल होता था. तो ये एक फ़ायदा ये हो गया है इस तगफरा फैमिली में आने से. कमांड्स क्या होंगी? इस तग مستقر. फिर इस तग फिर इस तकर्रिर होगी एक तो लास्ट वाली, लेकिन उससे पहले क्या होंगी? استقر. استقر. इस तकर्रा. इस استقري. तो पहले हम इस ता आ गया, इस استقر. कॉफ, राइट. हाँ, तो आप आगे इसके रा, राइट. सो और उस पे उसको हमने लाइटेस्ट किया, तो लाइटेस्ट हमने जबर के साथ. अब इशू ये है कि कॉफ के ऊपर क्या आना चाहिए, कॉफ की क्या हरका होगी. तो कैसे पता चलता है? मुदारे का सेकंड मुदारिक पे देखना है. मुदारे पे हाँ कॉफ क्या है? जबर, हाँ जबर है ना, जेर आएगी. जीर आएगी. जेर है, तो जेर है तो जेर है. हम्म, मुजारे पे देखना है हमने, इस पे. अच्छा पहले मुजारे. भी हम यही तरह करते रहे हैं, हम मुजारे पे देखते हैं. मुजारे हम्म पे तौ पे जबर थी, तो तौ पे जबर आई. जिस पे हम्म जो जितनी भी फैमिली है ना, मुजारे पे हम देखते हैं, जितनी भी देखते हैं. ये देख, हम्म यहाँ भी इन शक्का में भी मुजारे पे शीन जबर है, तो इधर भी जबर. तो जो मुजारे में होगा वो हमने उसको यूज करना है. तो इस तकिर्रा, इस तकिर्री दूसरा होगा. मुस्तकिर. इस तकिर्री, हम्म कॉफ जेर के साथ और रा जेर के साथ. इस तकिर्री और इस इस तकरिर, राइट. इस तक और दो रा के साथ. पहला रा क्या है? जेर वाला, क्योंकि इस तग फिर होता है. इस तग फिर, तो फा के नीचे जेर होती है, तो ये वाला रे, इस पे भी रॉ पे भी जेर आएगी. इस तकर्रा, इस तकर्री, इस तकरिर. और इसी तरह ला तस مستقر. تستقر. बस बस तस मुस्तकिर. तस्ता कर्रा. और ला तस्तकिर्री. और ला तस्तकरिर. ला तस्तक, जज़म हो गई यहाँ पे, और फिर रा नीचे जेर है एक, और दूसरा जज़म के साथ. ला तस्तकरिर. और ज़र्फ क्या होगा? सेम, مستقر. मुस्तकर्रुन. तो इस्तकर्रा का मतलब होता है ठहरने की जगह, जहाँ ठहरता है कोई ना, तो उसको इस्तकर्रा कहते हैं, कि वो ठहरा, वो ठहरा, वो ठहरता है. इस्तकरारन ठहरना, मुस्तकिरुन ठहरने वाला. और मुस्तकर्रुन क्या होगा? जो ठहराया जाता है या ठहरने की जगह, दोनों हो सकते. तो ये इस फैमिली में भी इस फैमिली भी उसी तरह है सब में. और सब में वो रूल उसी तरह फॉलो होता है. जब इसका हम पूरा चार्ट करते हैं माजी का, तो इस्तकर्रा, इस्तकर्रा, इस्तकर्रू, इस्तकर्रत, इस्तकर्रता. जब हुन्ना आता है तो इस तक रा पे जबर के जेर नहीं, माजी देखना है ना. इस्तगफारा है ना, तो जबर ही रहेगी. इस्तगफारा होता है ना, तो फा पे जबर ही होती है ना, तो इस्तक ररना जबर के साथ होगा. एक्चुअल देखना है ना हमने फैमिली में. इस्तगफारा, तो इस्तकरारा ये बनेगा ना, इस्तकररना. तो बाकी उसके बाद फिर सारे सेम है. इस्तकररता, इस्तकररतुमा, इस्तकररतुम, इस्तकररतुअना और नहनु तकररना. इसी तरह यस्तकिर्रु क्या होगा? यस्तकिर्रानी, यस्तकिर्रुना.
तस्तकिर्रु तस्तकिर्रानी, और हुन्ना क्या बन जाएगा? यस यस तक गिरना। अब जेर आएगी क्योंकि कॉफ पे जेर है ना, तो ये एक्चुअल में भी ये होता है ना, यस तगफिरना, तो उसमें जेर आती है, माजी में जबर आता है। तो ये इसका चार्ट भी उसी तरह है और इसकी कमांड्स भी उसी तरह हैं, तो बाकी सारा उसी तरह है। सिर्फ अब इसमें क्या हमें अब जो ओवरलैप हो रहा है वो किस में रह गया? एक तो वो फाइल और मफूल और ज़र्फ में है ओवरलैप, जो कि हर फैमिली में होता ही है यूजली। और किस में है ओवरलैप? इसमें कमांड कमांड में किसका है? नहीं, कमांड में भी नहीं है, कोई ओवरलैप नहीं है। कोई नहीं। इस्तकर्रा था ना, यूजली क्या होता था, माजी मैच कर जाता था कमांड से, लेकिन इस दफ़ा नहीं मैच किया है, क्योंकि हमारे पास एक लेटर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेटर है है। ना, तो उसकी वजह से वो जेर आ गई है उसमें। माजी उसमें मुजारे में जो जेर है वो हम दिखा सकते हैं। आप पिछली फैमिलीज में क्या होता था, जेर हम शो नहीं कर सकते थे मुजारे की, है ना, जैसे इस्तर्रा था, यस्तर्रु हमें करना पड़ा, क्योंकि यस्तरिर्रु था लेकिन रा दोनों कंबाइन कर दिए हमने। अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा लेटर है जिसकी वजह से हम उसको, कॉफ पहले आ रहा है तो उसकी जेर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मैच और कोई नहीं है, ओवरलैपिंग बहुत कम है इसमें, तो इसमें क्लियरली हमें सब वर्ड्स नज़र आ जाएंगे। तो हम एग्जांपल्स करते हैं इसकी कुछ, इक़्तरबा और इसकी में इस्तक़र्रा। तो इक़्तरबा में जैसे ये पहली आयत है, सुम्मा अज़तर्रु अज़तर्रु, तो ये इक़्तरबा फैमिली है, तो अज़तर्रु कौन सा सीगा होगा? अस्तरु ये मा इख्तरब। माज नहीं, माजी का इक़्तरबा तो है लेकिन कौन सा सीगा है इसका? माजी कहाँ से शुरू होता है? माजी ये तो ई से माजी शुरू तो होता है अलिफ ना, से, आ से तो नहीं हाँ शुरू। हाँ बीस होता है। तो ये कौन सा है? एक क्लू ये है कि ये हमजा है पहले पे, हमजा है। अलिफ हमजा है, ये अलिफ हमजा नहीं है है। ना। हाँ, तो कौन सा सीगा है ये? कमांड ये कमांड क्या थी? इस तर्र कमांड तो मैच नहीं करती। नहीं, कमांड तो नहीं लग रही। आज तर्रू क्या है? अस्तरु ये अकबरू के ऊपर है। नहीं, अकबरू पे नहीं है। अच्छा, ये मुजारे है और सुम्मा मीम पे क्योंकि जबर है तो उसकी वजह से नहीं, सुम्मा का क्या ताल्लुक है इससे? जुड़ मिला के हाँ पढ़ा हाँ, सुम्मा को मिला के तो नहीं पढ़ा हमने। मीम सुम्मा पे बहुत अस्तर्रु है। अना 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 होगा ना। अना। आना, होगा। आना अना, वर्जन है ना ये, अना। हाँ आना। यस्तर्रु और आना क्या होगा? अस्तर्रु, तो नहीं, आना वर्जन है कि मैं। सुम्मा अस्तर्रु, मैं मजबूर करूंगा किसको? हु, उसको। 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 किधर? इला अज़ाबिन नारी, जहन्नुम की आग की तरफ। अजाब, आग के अजाब की तरफ। हम्म, तुम मस्तर्रुहु इला अज़ाबिन नार, तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो भी क्रिमिनल है उसको कह रहे हैं कि फिर मैं उसको भेजूंगा, उसको मजबूर करूंगा कि वो अजाबिन नार की तरफ, इला अजाबिन नार की तरफ जाए। ठीक है ना? अब क्लियर हुआ ना कि हमजा है और ऊ है एंड पे, तो ये आना अना। वर्जन। हाँ, तो नेक्स्ट आया है फमन इज तुर्रा। अब क्या है ये वर्ड? मजबूर मजबूर, अब मजा, माजी। हाँ, माजी है या माज- माजी मजहूल है? मजबूर माजी। माजी मजहूल है। ऊ का साउंड है ना इसमें। हाँ जी, तो ऊ के साउंड में क्या होना था? उस ये आ रहा। ऊपर जाके देखें किस में आता है। पेश आना चाहिए था, पेश। हाँ, उस तरह माजी मजहूल, मजबूल है। मजहूल है। हाँ, मजहूल है ना, ये उस हम्म, तुर्रा, इससे मैच हो गया ना, उस हम्म, तुर्रा, तो ये हम्म, मजहूल है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? मजबूर किया गया। वो मजबूर मजबूर कर। किया गया, राइट, तो वो मजबूर किया गया या उसे मजबूर किया गया, तो फिर अब मीनिंग क्या होगा? फामान इस तुर्रा, तो बस पर जो जो मजबूर किए गए। मजबूर किया जाए, यानी मजबूर हो जाए, किसी वजह से मजबूर किया गया हो, और गैर बागिम वला आदिन, ना वो
बगावत करने वाला है, ना वो हद से गुजरने वाला है। आद हद से गुजरने को कहते हैं ना, आदिन, हद से गुजरने वाला है। तो फला इसमें अलैहि ये आया है। हराम जैसे होता है ना कि आप मैता नहीं खा सकते, या जो खाने में जो हराम चीजें हैं हम्म वो अलाउड हो जाती हैं। फमन इस्तुर्र अगर वो मजबूर हो, लेकिन जा वो हद से बढ़ने वाला ना हो, और वैसे भी जितनी जरूरत हो उतना लेने वाला हो, तो उस पर कोई हम्म गुनाह नहीं। तो हम्म वो हराम भी खा सकता है जब मजबूर किया जाए। हम्म इस तरह अगली अगली आयत है, वक़द फस्सल लकुम मा हर्रमा अलैकुम इल्ला मस्तुरिरतुम इलैहि। हम्म, अब कौन सा सीगा है ये? मुस्तरिर, ये ला, ये तो नहीं है। कमांड। कमांड का तीसरा वाला, या कमांड में तुम तो नहीं आता ना एंड हाँ पे। उसमें हाँ सुपर आता उसमें तो इस्तर्री ता पे पेश भी नहीं आती उसमें। है। कमांड में इस्तर्रा इस्तर्री इस्तरिर कमांड है, तो पे जबर होती है उसमें। अच्छा। तो ये अब क्या है, तो पे नहीं पेश है, कब आती है? नहीं। नहीं होता तो ला होता है, और फिर उसमें भी जेर ही आती है तो पे। ओके। मजबूर। ला होगा, हाँ। लेकर अस अतरिर, हम्म, ये भी मजहूल तो नहीं है क्योंकि अलिफ पे तो पेश है ना इसमें भी। नहीं, पेश तो नहीं है, लिखा नहीं हुआ, अलिफ हम पढ़ते अच्छा नहीं है इस सूरत में। अच्छा 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 अच्छा। तो है पेश ही है, ये उसी तरह है हाँ जैसे ऊपर था ना। हाँ, ऊपर वाला लगा। तो पे पेश है ना, वो आपको बता रहा है कि हाँ, मजहूल ही है ये भी। तो ये भी उस तो मजहूल है। रिर तुम, उस तो रिर तुम, हम्म, तो कौन सा मजहूल है ये? अंतुम ये अंतुम, तुम। अंतुम उस तुरिर तुम। राइट, मुस्तरिरतुम। सो उस तुरा, उस तुरा, उस तुरु, उस तुरत। उस तरह। राइट, फिर आगे जाके जब उस तो रिरना, तो उस तो रिर तुम बन जाएगा फिर। तो तुम मजबूर, तुम सब मजबूर हो, राइट, फिर ये होगा ना मजबूर किए जाओ, तुम सब मजबूर किए जाओ। तो इसी तरह हम दोबारा ये भी उसी तरह की आयत है हलाल हराम के केस में। तो इसमें अगर शुरू से हम पढ़ें, वक़द फस्सला, फस्सला का मतलब क्या होता है? बयान किया। फस्सला, फस्सला कौन सी फैमिली है? अल्लाह। अल्लामा। अल्लामा। तो इसका अल्लामा, इसका आप सर्फ करें तो आपको मतलब पता चल जाएगा। फस्सला है, फस्सला फस्तला युफस्सिलु, युफस्सिलु। युफस्सिलु, आगे। इफलासन। नहीं, फ्लासन नहीं, वो तो नहीं, अच्छा असलमा फैमिली में होता है। अच्छा अच्छा। तफसीलन। तफसीलन, तो तफसील तफसील। किसको कहते हैं? तफसील को, राइट, तो तफसील सबको डिटेल। पता है। तो डिटेल। वलकद फस्सला लकुम, तो हमने डिटेल से तुम्हें, हम्म फस्सला लकुम वो तुम्हें डिटेल से बता दिया गया है, मा हर्रमा अलैकुम जो हराम। तुम पे हराम किया गया है। तो डिटेल से बताना, फस्सला तफसील से बताना। इल्ला मस्तुरिरतुम इलैहि, सवाए उसके कि जो तुम मजबूर मजबूर। किए जाओ उस पे। तो फिर यानी कि हराम चीज़ है, लेकिन अगर तुम मजबूर हो तो फिर तुम्हारे लिए वो अलाउड है। ठीक है ना, ये तीन इसमें। अस्तर्रो, इस्तर्रा सॉरी, इस्तर्रा। तो ये एक तरबा फैमिली है, लेकिन तो यूज होता है, तो ये काफ़ी काफ़ी कॉमन है, ये वर्ड कुरान में आप देखेंगे काफ़ी जगह पे आता है। तो अब डिफरेंट वर्ड है। वह अलकी असाका फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जानुन। तो इसमें वर्ड आया है तहतज़्ज़ु। तहतस्सु। तो तहतज़्ज़ु क्या होगा? अल्लाह। इहतज़्ज़ा था ना, इहतज़्ज़ा मुजारे क्या था? यहतज़्ज़ु। या तस्सु, तो यहाँ पे क्या है फिर? तहतज़्ज़ु। तस्सु। तो क्या हो सकता है ये? अंता का अंता हो सकता है, या किया। हिया भी हो सकता है ना, हाँ दोनों। क्योंकि अब रआ हा है ना, तो पहले उस पे फेमिनिन आ रहा है, तो ये भी हिया ही होगा। तहतज़्ज़ु, कि उसको देखा, वो तहतज़्ज़ु हो रहा था, जो भी है। तो हम शुरू से देखते हैं। वह अल की आसा का, ये अल की कमांड है, ये अभी हम पढ़ेंगे, ये नाकिस में आती है। तो ये अभी इसका मतलब होता है कि फेंकना, फेंको। असवा का अपना असवा। हाँ, हम्म, फलम्मा फिर जब, फिर जब रआहा देखा, उसने देखा, हा उसको, देखा,
اس نے دیکھا اس کو، उसको یعنی ہا کیا ہے، عصا، عصا ہم نے پڑھا تھا نا شروع میں کہ عرب فیمینن کہتے ہیں عصا کو، وہ جو سٹوری تھی اس میں عصا کا ورڈ تھا، تو عصا کا مطلب لاٹھی ہوتا ہے نا، लाठी سٹاف، تو وہ فیمینن ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ہا استعمال ہوا ہے، تو عصا کا فلما رآہا، جب اس نے دیکھا اسے، را کا مطلب یہ بھی ناقص ہے، تو را حمزہ اور یا ہوتا ہے اس کا روٹ، تو یہ بھی یا آتا ہے نا، اس میں بھی ناقص ہے، ابھی ہم پڑھیں گے اس کو، تو جب اس نے دیکھا ہا اس کو، تہتزو، تو وہ کیا کر رہا تھا، ہل رہا تھا، अच्छा تو شیک ہونا ہوتا ہے نا، شیک ہونے کا ہوتا ہے کہ کبھی وہ رائٹ جا رہا ہے کبھی لیفٹ جا رہا ہے، تو سانپ کی موشن بھی ایسی ہوتی ہے نا، کبھی رائٹ جاتا ہے، لہرا کے چلتا ہے نا وہ، تہتزو، تو اسی لیے وہ یعنی کہ وہ ہل رہا تھا، کأنہا، جیسا کہ وہ ہو، جانن، جانن ایک سانپ کو کہتے ہیں، جان، جن نہیں ہے یہ یہاں پہ، جن کے لیے जान نہیں ہے یہ ورڈ، حالانکہ جن کے لیے بھی سیم ورڈ استعمال ہوتا ہے، سورہ رحمان میں ہے نا، صحیح ہے نا، سورہ جان رحمان میں من مارج جان من کا نار. ورڈ آتا ہے، ہاں جی، جان مارج من نار میں، لیکن یہ جانن سانپ کے لیے، بڑے سانپ کے لیے، تو وہ لہرا رہا تھا، اسی طرح جو ہے نا یہ تہتزو کا ورڈ اس میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو امبتت، اور اس میں بھی تہتزا کا ورڈ آتا ہے، تہتزو، کہ کھیتی نکل آتی ہے، جب گھاس نکل آتی ہے، ہوا چلتی ہے، تو وہ بھی لہرا رہی ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے بھی یہی ورڈ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی ہلتی ہے، تو اس کے لیے بھی وہ امبتت، کیا نام، امبتت وربت، آگے تہتز اس طرح کا ورڈ آتا ہے نا، یہی والا ورڈ استعمال ہوتا ہے، تو یہ اہتزا فیملی تھی۔ اب آگے اگزامپل ہے استغفر کی، 3 اگزامپل، جس میں سیم ورڈ ہم نے جو اگزامپل میں کیا ہے، مستقر، تو یہ مشہور آیت ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، سورہ یاسین، اور سورج تجری، وہ فلوٹ کرتا ہے، تجری چلنا، فلوٹ کرنا، جنات تجری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نہروں کے چلنے کے لیے بھی، جرا یا جری، جیم را اور یا، تو یہ والشمس تجری، تو تجری ہیا ورژن ہے کیونکہ شمس بھی ہیا ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے اس سٹوری میں پڑھا تھا، تو وہ چلتا ہے سورج، کہاں چلتا ہے، مستقر لہا، تو یہ کون سا ورڈ ہے، مستقر، لی کی وجہ سے وہ جر ہو گیا ہے، مستقر، تو یہ مستقر، مستقرن، مستقرن، تو اسم کون سا ہے یہ، مجھول. مستقرن، اس میں مفعول، رائٹ، تو مجہول کی لائن میں اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے، ظرف بھی ہو سکتا ہے، جی تو یہ چلنے کی، پہنچنے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے اور پہنچنے والا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ سورج کی جگہ بیان ہوئی ہے کہ وہ چلتا ہے جب تک کہ وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، جو اس کے لیے مستقر ہے، یعنی جو اس کے لیے اسپیسیفائڈ جگہ ہے وہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے، تو یہ ٹھہرنے کی جگہ، یہ اسم ظرف استعمال ہوا یہاں پہ، تو سورج چلتا ہے لمستقر اللہ، اپنی جو اس کی اسپیسیفائڈ جگہ ہے وہاں پہ جانے کے لیے، جہاں پہ پہنچنے کے لیے، اسی طرح سورہ قمر میں وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، یہاں پہ کون سا ہے، مستقر، मुस्तकिर تو ये भी یہاں मजबूत قاف اس میں پہ فائل زیر ہے، اوپر قاف پہ زبر تھی، تو یہ اسم فاعل ہے، पायल है अच्छा تو اس کا مطلب ہے کہ مقرر ہونے والی چیز ہے یہ، یعنی جو ہوتی ہے مقرر، اسم فاعل ہے، تو عذابن جو ہے وہ مستقرن ہو، یعنی وہ ٹھہرنے والا ہے، وہ عذاب جو ٹھہرنے والا ہے، کیونکہ اسم فاعل ہوتا ہے نا وہ کام کرنے والا، تو یہ ٹھہرنے والا، تو والا کا سباہا ہوں، تو ان کے لیے سباہا، سباہا کا مطلب ہوتا ہے کہ ان پہ آیا، جیسے اسبہا ہم نے پڑھا تھا نا، اسبہا یسبیہو، تو اسی طرح سباہا بھی ہے کہ وہ آیا، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مارننگ میں آیا، صبح آیا، لیکن بکرتن بھی ایکچولی مارننگ کو ہی کہتے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبح سویرے وہ آیا، سباہا کیونکہ ہوا ورژن ہے نا، تو کون آیا، آگے آؤٹ سائڈ ڈور ہے اس کا، عذاب مستقر، अजाब मुस्तकिर تو عذاب مستقر ان پہ صبح سویرے آ گیا، अजाब ٹھہرنے والا عذاب، تو عذاب کی خصوصیت کیا ہے، صفہ کیا ہے، کہ مستقر ہے، وہ ٹھہرنے والا ہے، عذاب آیا اور وہ ٹھہر گیا ان کے اوپر، ये मौसूफ शिफा हुआ ना ہاں बुकरत جی، عذاب مستقر موصوف صفہ ہے اور آؤٹ سائڈ ڈور ہے،
सब्बाहा का, तो उन पे सुबह सवेरे ठहरने वाला अजाब आ गया। अब ये सूरह आराफ की आयत है, जब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ना कि मैंने अल्लाह तक को देखना है, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि तुम मुझे नहीं देख सकते। और उसके बाद ये आयत है वलाकिन इंजुर, बल हाउएवर, लेकिन क्या करो, उनजुर, देखो। ये कमांड है उनजुर, नज़ारा यनजुरू से, जैसे नसरा यनसुरू होता है ना, नज़ारा यनजुरू, तो उनजुर कमांड है ये, उनजुर देखो, इलल जबली, कहाँ पे देखो, पहाड़ की पहाड़ की तरफ। तरफ। पहाड़ के, फ इनिस्तकर्रा, तो अब क्या है, तकर्रा, हम्म, ये कौन सा वर्ड, वो ठहरा। मुस्तक़िर था इस्तक़र्र। ये कौन सा सीगा होगा, फैमिली में कहाँ पे फिट होता ये होगा है? हुआ, हुआ क्या था, वो अहब्बा था, और ये अहब्बा, इस्तकर्रा था, हुआ, ठीक है। हम्म, तो ये हुआ लग रहा है ना, इस्तकर्रा, हम्म, लेकिन हुआ के अलावा भी कुछ हो सकता है, कि इन भी है शुरू में ना, इन आपको क्लू देता है कुछ। वो भी हो सकता इन है। इन सब्सक्राइब। कई हत्ता, ये वाला तो नहीं। ये मुजारे है या माजी है, दोबारा देख लें चार्ट को, मुजारे हो सकता है कि नहीं हो सकता, मुस्तक़िर, किससे मैच किया इसने अभी तक, इसी से मैच हुआ है ना, इस्तकर्रा है ना, मुस्तक़िर। और नीचे इस्तकेरो कमांड होती तो काफ के नीचे जेर थी, मुजारे होता तब भी जेर थी, फिर इसका तो इसका मतलब है कि यही है, एक ही यही मैच है ना। माजी है फिर। नहीं, मई भी ना होता, इनके साथ भी ठीक है, तो इनके साथ इट मीन्स के माजी है, तो माजी इन इन आ जाए शुरू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुदारे है तो वो उसको फ्यूचर में। लाइटेस्ट करता है। तो अगर ये मुदारे होता ना तो फिर क्या होता है, यस्तकिर्रा, यस्तकिर्रा, लेकिन, तो इसका मतलब है कि इस्तकर्रा का मतलब क्या है, वो है, ठहरा रहे, राइट, ठहरा ठहरा, रहे। वो ठहरा रहा, फाइनिस तकर्रा, तो अगर वो ठहरा रहे, राइट, तो वलाकिन इंजुर इलल जबली, बल्कि देखो तुम पहाड़ की तरफ, अगर वो ठहरा रहे मकानहू, अपने मकान के ऊपर, यानी अपनी जगह के ऊपर, मकान जब जगह को कहते हैं ना, मकानहू, यानी उसकी उसकी जगह, मकानहू, वो किसकी जगह है ये, उसकी पहाड़ की जगह, पहाड़ पहाड़ राइट, की की जगह। जगह। यानी पहाड़ अगर अपनी जगह पे ठहरा रहे, फसौफ तरा नी, तो फिर तुम क्या कर सकते हो, तरा नी, तुम देख सकते हो, देख सकते हो नी, मुझे नी का मुझे, राइट, मुझे। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तो तुम पहाड़ की तरफ देखो, अगर वो अपनी जगह पे खड़ा रहे, खड़ा रहा, तो फिर तुम मुझे देख सकोगे, अदरवाइज तुम मुझे नहीं, तो आपको स्टोरी पता ही है आगे के, फलम्मा तजल्ला, तो मूसा क्या हुआ, खर्रा मूसा साइका, कि मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे। जोश। तो ये, तो आज की ये एग्जांपल्स, तो इसमें आई थिंक काफ़ी क्लियर हो गई होंगी चीज़ें अब तक, मुदाफ की, कि किस तरह से इस्तेमाल होता है, और आयात में कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम। तो चार्ट बस याद करने की ज़रूरत है, कि आपके जहन में होना चाहिए कि वर्ड कैसे हैं, फिर आप उसको मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सीगा है, कौन सा वर्ड बन रहा है ये। तो इंशाल्लाह कल अब हम ये, अब हमारी बड़ी फैमिलीज हो गई हैं, हम छोटी फैमिलीज कल हम करेंगे कल के लेसन में, तो वो सब एक जैसी हैं, तो एक दफ़ा सब इकट्ठी हो जाएंगी, उसके बाद तीन एक्चुअली वेरिएशंस होंगी उसकी सिर्फ, तो तीन के बाद वो कल हम इसको मुदाफ को इंशाल्लाह डन कर लेंगे। तो एनी क्वेश्चन, जज़ाक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्रु कुल्लु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लु।
علانيته وسرك فأهل أنت أن تحمد فأهل أنت أن تعبد نسألك اللهم أن تجعلنا من أهل الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين أن تغفر لنا وترحمنا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إن رأيت أستاذنا حزينا فأسعد قلبه وإن رأيته مهموما ففرج همه وإن رأيته فرحا فأتمم عليه فرحا اللهم اجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وتوبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمین جزاکم اللہ خیر آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ